Şu sodagerler menen nasip ettik. Şu şuradan beri birleştirdik hele. Bu pazardan çiğ, kum torba okşar hele, megafon okşar hele. Hiç bitmey durgan bu. Sebebi 2007-2008 yılı sotlaşıp yelge de şu pazarda aldırgan. Ağızlardan sebepleri 2018-19 yılı ağız sotlaştı. Bu balar bandit, bu balar pazarda basıp aldı, hiç kadar dokumenti yok deyip. Ben pazarda alanda 2 milyon qarızı men algan. Былтыр декабрда, 16 декабрга 6 milyon 600 bin kireçe menen, aytkanday pribül menen. Şimdi cevap dep tursa, bunday işler bolup ketти. Men en bayağı Kudayдын жолунда жүрген adamın, şu Tradal ekanın balası olan, anası dedi. Benim gelgenim sebebi buna şu sodagelde көбүнчө арендаторлар finalıp şu var bir özünüzden nizamga layık aytıp berseniz kanday bolot demiş. Bulmanday da men işler жүрген mezgilde 10-15 gün kalganda çok uşkulат. Hökümetin toktомдорuna ылайык баа өзгөрүлөт да. Ошо боюнча болуш керек эле. Бирок тилекке каршы мына бүгүн март болуп атат. Şu dağ ile büteleyken. Men işler жүрген mezgilde 29 günü bular geletele, 30 günü kol koyat, 31 günü oştan bütüp geletele. Oşantı bu mizam negizinde serge bütüp beriş gerek. Yemi, ikincisi, yemi jürek kaçan orayık deydi. Jürek küçün jetpegende orayık deydi. Jürek deydi şu bayağı jürektің içindeki bayağı sırlardı qozoğon orayık da. Bu balдар men adamgeçilik kılıp demesem ayta otpayım mı? 2021 yılda 6,5 milyon menen plus menen çıktım depçi. Mali dedim, işlep görsün dedim, 6 milyon beret eken. 6 milyonu boptur ber dedik, başka dedik, o dedik. Buna men gördüm dekabrda, yanvarda 6 milyon emas 2 milyon zorga berip atardım. Emi arenda kalıp şu atamın buna salgan bazardan girgende 10 jak sol jakta ekte pavilyon var. Kamera хранение деп koyuyoruz. Şu kamera храненияларды buzat eken. O yerge konteyner koydu eken. Anan dagı bir jürek ogurtkan nerse sebep bu yerde alış için, 12 hektar yerde alış için mınağı Pristavaydağı ötkende baya çoğunlar gelip yer talaş bolmadı o. O yerge 400 hektar yerde öndeştir bergen. Nasostu koyup sunu çıkarıp 5 kilometre yerge elektrik energiyasını aparıp, susunu aparıp latop menen ötközü bergen. Oşanda 12 hektar yer alıngan. Yani bu kişinin emgegi sebebi degende 83. yılı yazgan. Harasu bazarı kişini erip ketти, çoğoy toyluk, andan 90. yılı bayağı jaman işler bolgondan keyin 90. yılı apamramal ötkönde 40. çağırı video oturganda oşanda turatelek şu bazarda açıp verin degen de bitmegen bazar açıldı. Emesem mınağı Sayanka jakka Khodzhenskiy bazar tuş kerek ele. Mına 10 jagыбызda bayağı gasinisa çayxanalar tuş kerek ele. Emi sözdün kıskası hökümetin akçasına demirgeni özü kötörüp, jaman görünü жүрüp, subota воскресенье barıp proyektini çiğdirgen. Emgegi çoğun. Emgegi ayabay çoğun bu kişinin. Şu bazar dep жүрüp, görmegen neseni gördü. Şantajam kılıştı, başkayam kılıştı. Televizorda görgen sigarem, takdırga çıktı, adaletke çıktı. Emi mına şu arkana aparıp, narkı varatıga koyat eken, estelikte aparıp şun janına koyat eken. Mına jerge konteyner koyat eken, pavilyondordu buzup, o jerge konteyner koyat eken, büdjetke akça şüret eken. Bu degen bilesinger kança topolan. Bu degen kança sodagerler var o yerde. Kança sodagerlerin arkasında kança bala var. Her bir sodagerinin kolunda birden, ikiden işlegenler var. Turuğun naturava. Oşolardan bala çakasın ser bak atasına da. Turuğu. Bana ben işlep жүрüp gördüm ben mi? Ama arendan yem төлep atasınlar. Svette de төлep atasınlar. Tiki хозяинге hem төлep atasınlar. Konteyneri joktur, mestası joktur. Turuğu. Oşan için ben oylayman.
бұл жерде саудагерлерді қинаштың керегі жоқ. Мыйзамдың негізінде o жерде протоколдар бар, тізімелері бар. Ким қанша жылдан бері иштетіп жатат. Тура. Егерде өз вақытында келбесе, егерде өз вақытында келіп келісімді түзбесе, мына мен былтыр екеуіне беріп қойдым. Girip gelişim tüzük koy desem girem de деп. Ana жаңа жылдан келіп жатат. 6-сында 6 oldu etti. Büttü 31'inde desem ne deydi? Size de Meryem'in işleveydi dedim de. Bazar Meryem'di karabay da. Turu. Sayız koşkon akçasın kara alıp bütken. Ağa prokuraturanın spravkaları var. Onun için bu bazar el için hizmet kılış gerek. Jeke biröөнүн kızılçılığına hizmet kılış gerek emez. Atam aytmakçı, ben geçen aytım, hazır aytım. Men жазған қатlarda Türatali деген söz жоқ o жерде. Ayda Manas деген söz жоқ. Al жерде жазылып тұрады. Кооперация 0, мамлекет 100 деп. 100% мамлекет өткізіш керек. Ошондо контроль. Азыр Аксага эски базарком чыкты тура. Эски базарком бул жерде мурда монополия кылып болгон экен. Ошо монополиясын сактап калыш үчүн эле келди. 16 жылдан бери монополия болгон. Эми жаңы эмен жетекчинин эмесин айтайын. Эски базарком 280 миң сом айына төлөп жүргөн экен. Жаңы базаркомубуз февраль айына 3 миллион 180 мамлекетке акча төлөптү. Эми өзүңөр разницасын эме кылсаңар болот. Ошо аз бул жерде жаңы жетекчи келип иштеп аткан адамга келип алып монополиясын сактап калыш үчүн тосуп атат. Ошондо мисалда айтып атпайсызбы 280 миң сомдон айына төлөп жүрчү экен. Азыр ошонун экисилеп экисин даже 3 эсе көбөйттү да. Анын кандай көбөйттү? Бизде балким бир жоон өзгөрттү. Берки эмени текшерүүчү органдар текшериш керек, анычы мамлекетке зыян келтирген, ошону текшериш керек. Жок, сиздер кантип ал салыкты көбөйтүп алдыңыздар да? Салыкты көбөйткөн жокпуз. Ошол эле салык, эски эле салык, ошол эле. Бирок ошону мамлекетке бардыгын эме кылдык да. Булар ар кандай жолдор менен акчаны эме кылып жүрүшкөн экен да. Ошону текшерүүчү органдар текшерсе, ошолордон да эме кылыш керек да. Азыр мисалы жаңы эмелер жол-жолдор иштелип чыккандыр, балким саудагерлерге анткени жаңы жетекчи келгенде ар кандай пландар менен иштелет да. Бул бир эле мына мамлекеттик эмеге, зданияга мурда субарендага беришкен экен да. Ортодон посредниктер. Десеңер да субаренда. Субаренда мыйзамда жок нерсе. Ошо ортодон посредниктерди алып койдук. Ишкерлер өздөрү ККМ чек менен эме аренда берип атат. Ошол эле ошону алып койдук, мамлекетке түз берип атат. Ортодо посредниктер жок. Туура нерсе да. Анан ушул жерде канча контейнер бар азыр жалпысынан? Контейнер мына европейский деп коебуз, ушул жактын санын билем 329. Канча саудагер эмгектенет? 329, 329. Бул жерде мамлекеттин бул жакта жайма базар деп коет, ал жакта бар. Ал жакта 2000 Биринчи аренда жер акысы аренда тууралуу болот да маселе. Бул нерсени айта кетсек, мындай болгондо бүгүнкү күнгө чейин ортодо посредниктер көп болгон да. Анан биз биринчи келип эле арендаторлор менен акылдаштык. Кандай кылабыз? Эмне себептен 15 жылдан бери айына 210 миң, 210 миңден 260 миңге чейин план бар экен мамлекетке. Анан биз айттык, прямой түзүп берели, ортодо посредниктер жок кылалы. Биз бир аз планды көтөрөлү десек, баары макул болду. Ошонун негизинде биз пландарды көтөрдүк дагы. Азыр бүгүнкү күндө мына январь, февраль уже 3 миллиондон 3 миллион 100, 3 миллион 200ге чейин төгөт атабыз. Неге дегенде биз келгенде эле биз барып бир айланып чыктык, базардын ичинче. Силер да көрүп кетсеңер болот. Аябай талкаланган, бардык жер талкаланган. Бул базарды куруш керек кайраданчы. Анан 12 гектар менен капталган базар. Бүгүнкү күндө 3 гектар калган. Мыйзамсыз өзү суранып, кат жазып, айыл өкмөткө кат бере берген, чересилер сатайын деп, Манас аксакалчы. Анан 49 объектини незаконно саткан. Андан сырткары 1870 контейнер менен аудиттин эсебинен өткөн 15 жыл мурун мамлекеттин эсебине контейнерлер. Бүгүнкү күндө 110 контейнер чоңунан, кичинекейинен 250 контейнер калган. 1700 эсебинде контейнер сатылып кеткен. Ошонун негизинде биз Бишкекке барып, биз кайтабы биз өзүбүздүн жерди фонд мисто бизге 6 гектар 20 соток менен бекитип берген, бүгүнкү күндө 3 гектар. Биз границабызды тактаганда барсак, ошол жактан ызычуу чыкты. Мына мен азыр ошол жактан келатам, бул жака келип алып митинг кылды. Туура эмес да, просто. Ошол. Анан баса белгилеп айтып коюңуз, ошондо канча пайызга көтөрүлдү?
Эми келишим менен болду да. Но бизде административный зданиялар 15 миңден төлөгөн жерлерге биз барып канчадан бере аласыңар десек, биз кичине чүрүп бергиле деген 12 миңден түзүп бердик, 10 миңден түзүп бердик. Бирок өзлөрүнө прямой түзүп бердик. Неге дегенде алар ыйлап атат элдерчи. Биз 20 жыл, 25 жылдан бери отурабыз, ортодо эле посредниктер жеп атат деп. Бүт эле басып алган. Ар жактан келгендер, бири ноокаттан, бири алайдан договор кылып алган. 1,5 миң кассага алып келип төгөткөн даган, ал жактан болсо 15 миңден алып кетет экен. Ошо негизинде биз көтөргөнбүз. Ошондо канча арендатор бар, канча адам аренда төгөт Так, жалпы эсебинде жайма жактан 1 миңден ашуун, контейнер жактан чоң кичине контейнерди кошкондо 360 арендатор бар, а зданиялардан 58 арендаторубуз бар. Мындай түшүнүксүз болуп каласында, жерге болгон аренда, мындан сырткары контейнерлер да бар да. Комплектке караган, ошону мындай баса белгилеп айтсаңыз түшүнүксүз болуп калбасын. Канча ошондо жалпысынан бир арендатор канча сом төлөп калат ушуларды? Эми мындай экен, бизде эң чоң контейнерлер мына частный жакта 8 миңден төлөсө, бизде мамлекетте 3300дөн төлөйт. Контейнерлер. А кичинекей контейнерлер 1,5 миңден төлөйт. Болду ошо. Анан мына Айда Салайдын кызы боюнча да бул өзү да бизге интервью берди. Бул баягы мына ушул эле зданиянын түбүндө ижарага алып жүргөн экен. Алны сиз алып койсузго бир тараптуу эме бузупчу. Жок, мындай экен да. Эми мындай да, сиз 20 жылдан бери ушул жерде иштейсиз. Например. Анан кийин бирөөнүкөн сиз келип тартып алдыңыз. Танышыңыз бар бул жердечи. 1 жыл иштеттиңиз. Анан сиздин договоруңуз түгөндү, биз жаңы келдик. Анан сиз келесиз 20 жыл мен иштеткен, мен өзүм кургам деп документтериңиз менен келсеңиз. Анан сиз биз жаңы келген адамга берип койсок кандай болуп калат? Ошондой эле да. Ал кыз бирөөнүкөн тартып алган. 20 жыл иштеткен кызыгын тартып алган былтыр акчанын күчү менен 2,5 миң долларга берген дейт. Биз сразу эле чечип койгон жокпуз. Биз тактадык, биз дагы 1 ай тактадык. Андан кийин бердик. Карап турсак ал кыз незаконно договору жок. Ал өзү атасына түзүлүп жүрөт договору, башка бирөөгө түзүлүп жүрөт. Ал келет дагы коркутуп, тигилердин столдорун ыргытып, короче. Эме кылыптыр. Акчасын жыйнап кетиптир январдын 5-inde. Договору жок эле. 2022-ге. Анан 6 киши арызданып, РОДго барып арыз жазды. Анан биз аны кайра токтотуп, кереги жок эми ызычу жаңы келдик депчи. Анан биринчи чечишелде бул жерден экинчи этаждан здание бер деди, здание бердик. Бул жерден. Арендасын берип эле кой. Мына зданияны биз азыр жаңы ремонт кылып атабыз. Бир бөлмөсүн берели, бир комнатасын деп. Бул жерге жанагындай эмени арендага берип аткан ал. Зумда эмегечи. Стоматологияга берип аткан. Андан сырткары тиги кыз, аны айттык, тиги мурунтан бери иштеп жүргөн кызды айттык, сен бул дагы ремонт кылгам деп атат го, былтыр кичине ремонт кылган экен. Эмне кыласың десек, мен жардам бере берем деди. Булар 4 миңден алат дагы 60 миңден сдавать этет экен. Биз 30 миңден договор түзүп берип койдук. Силер дагы иштегиле эмели, бирок өзү закон боюнча бизде суу арендага берген болбойт да. Булар өзлөрү иштеп кеткен, башка бирөөгө договор кылат экенден, өзлөрү сырттан келет экенден, бияктан акчаны алып келгенде жиберет экенден, андай болбойт да. Кимге келишим түздүңөр? Быйыл 22-нчи. Ошо 20 жыл иштеп жүргөн Салия деген кызга түзүлгөн. Бирок азыр деле ал субаренда берди деп атпайбы? Ал өзүнүн тагасымы, ким бирөөсүнүн тагасын келинчен коюп иштетип атат. Биз ал боюнча да сүйлөшкөнбүз, ал боюнча да көбүзчө болгон бул жерде. Сиз айтып атасыз, субаренда бул мыйзамсыз. Да. Кайра эле субаренда берип атпайсызбы? Жөн иштетип атпай, өзүнүн тагасынын келинчеги карындашы иштетип атат ал. Сен ошол боюнча разбирать этем десең эртең кел. Жок, мага айтты, мен ошону айттым. Ошол кызды чакырдыгабыз биз дагычы, азыр келет. Өзүнөн да ал саңар болот. Эми бул ызычуга мен өзү аралашканга мага деле туура болбойт да. Ал өзү келет, тиги сотко берсин мыйзаммен, тигинисин берки кызды эмне үчүн өзү тура эмес тартып алган ал кыз. Ал кыз негизи өзү тура эмес алган. Биз ага мейли деп берсек дагы, ал ошо андан кийин өзү көнүп алып туруп, ызычуну ал кызда чыгарып атат. Бирок бул иш ал кызга такабаш керек да, мына иштичи силер келген. Бул Манас аканын уюштурган, Манас аксакалдын уюштурган бул иш болуп атат, чындап айтканда. Дагы суроо болсун, сиз жумушка келгениңизден бери атайын бир план иштеп чыктыңыз да, мисалы базарда башаламаттар көрүп атасыз, эмнелерди өзгөртүп, кандай эмнелер кирип атат кошумча, анан эстеликти жылдыруу маселеси боюнча да сүйлөштү, ошого да жооп берип коюңуз. Эстелик боюнча дагы айтып кетем. Эстелик боюнча биз кандай, бизде эч кандай бир план түзүлүп же проект болуп, же бир жерден сөз чыккан эмес. Биз ага жете элекпиз. Базардын состояниясын айтып кеттим. Если 5-10 мүнөт убактыңар болсо, өзүм деле кошо чыгайын, көрсөтөйүн. Базардын состояниясы 30 жыл мурун курулган боюнча ошо состоянияда турат экен. А 15 жыл иштеп туруп, 15 жыл айына 50 миң менен жаап тур. 14 жыл. Акыркы 15-жылы куруп кетип эле, кишилер келип иштеп атат деп туруп, анан кийин бир аз көтөрүп туруп ошо 210 миңден кылып барып жаап тур. Ага чейин силер иликтей турган болсоңор, эртеңден баштап иштейли. Мен бүгүн келдим.
эртең намашта биз карайлы айына канчадан жаап жүргөн. Эми просто бул нерсени биз чукуп алсак, биз өзү алдыга ишибизди жылдырайлы деп өзүбүздүн ишибиз менен болуп атканбыз. Буну Манасек өзү үчүн тура эмес баштап атат да бизге. Азыр сиздер айына канча төлөйсүздөр? Айына азыр айына билбейбиз. Жок, айына 3 миллион 150 миңге чейин төгөт азыркы маалда. Жылына bir 35-40 milyonga чейин биз обещать эткенбиз. Бирок биз обещать эткенде эмес, бул жерде 3 гектар. Бизге 6-20 деп бекитип берген. Биз өзүбүздүн границабызды такташыбыз керек да. Документтерди көтөрүшүбүз керек. Бишкекке барып ошону баштасак эле кимден уккан, бул жүгүрүп барып, аяка жүгүрүп барды, бул жака жүгүрүп келди, ушу иштерди кылып атат. Бул киши негизи бул мыйзам менен каралганда бул киши жакында камалат, чынын айтсамчы. Демекчи, жана биз арызданып атпайбы, ал Камчык Ташиевдин агасы. Ал кыз мындай кылайын да, ал кызды силерге да айтып коеюнчу, ушу көп базардын ичинде ушу көп сөз болот экен. Ал кыз мына Камчык Ташиевдин карындашы болот деп бир эжени ээрчитип келген. Ким ал кыз? Айда деген кыз. Анан мен ал эжеден сурагам, сиз ким болосуз? Мен ушундай болом, тигиндей болом деген. Анан биз тиги Салия дегенге айтканбыз, баарың чогулгулачы, мына жерден өзүңөрчө чечип алып тур, бизге келгиле дегенбиз. Анан Салия деген кыздын да тааныштары бар экен, тияка жетип тур ал. Анан тиги Камчык Кыдыршаевдин бир тууган агасы жини келип келиптир, биздин атыбызды ким саттап бул жерде деп. Анан айтканбыз, мондой дегендер сатып жүрөт экен силердин атыңарды. Биз билбейбиз, биз аралашпайбыз дегенбиз. Мындан кийин бирөө мындай кылса, тигиндей болсо, кабыл албагыла деп кеткен. Анан Айда деген кыз андан кийин жазып жүрөт. Ал өзү баштаган